آیا نمبر 37 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قرآن کی بات ہے، قرآن کی حقانیت کی بات ہے، قرآن حق ہے، وما کانا اور نہیں ہے، حاضر قرآن یہ قرآن یفترا، یفترا بولا تو افطرا من گھڑت چیزیں. اب انہوں کیا بولتے تھے حضور وہ صلی اللہ اپنے علیہ آپ وسلم بنا کو؟ لیتی نا وہ. اپنے آپ خود سے گھڑ لینا، خود سے گھڑ لینا، اپنے دل سے لا لینا کوئی بات ہے. اب یہ کہانیاں بھوت پریت کی کہانیاں یہ سب کیا ہیں؟ یہ افطرا ہے، یہ افطرا. اب بچوں کو سلانے کے واسطے پہلے کہانیاں بولتے آپ کوئی نہیں سنتا، کوئی بچہ نہیں سنتا. پہلے کہانیاں بولتے تھے دادی نانی سب کہانیاں بولتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ افطرا ہوتا تھا، وہ من گھڑت چیزیں. پریاں کی کہانی پڑی اڑ رہی ہے، پرستان سے آ رہی ہے، کوئی خواب کا پرا ہے، وہ کوئی ہے گل فام ہے، کیا کیا کہانیاں ہوتی تھیں پہلے. لیکن وہ کیا؟ وہ سب افطرا. وہ تو اسے بولتے افطرا، جو من گھڑت بنا لیتی ہیں اپنے دل سے، جو کریٹ کر لیتی. من دون اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ، انہوں خود گھڑ لیے ہوئے ہیں. ولیکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق کرنا، تصدیق کیا؟ اس کی سچائی، اس کی سچائی کو ظاہر کرنا. سچائی تصدیق. صدقہ یصدقو جس کا روٹ ورڈ ہے صدقہ یصدقو. صدقہ بولے تو سچائی، اس کی سچائی کو بیان کرنا. الذی، الذی اس کی جو بین یدیہ جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے جو آئی، یعنی اس سے پہلے جو تورات آئی، انجیل آئی، اس سے پہلے زبور آئی تھی، ہاں یہ سارے کتابوں کی یہ تصدیق کر رہی ہے. وہ تفصیل الکتابی اور تفصیل سے بیان کر رہی ہے. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہے ہی کس کی طرف سے؟ میر رب العالمین اللہ کی رب کی طرف. طرف سے. قرآن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے من گھڑت گھڑ لیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گھڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی یہ تصنیف نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا ہے. تمہیں معلوم بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ نہ مدرسے کو گئے، نہ کوئی الف با تا سا پڑھے انہوں، نہ مدرسے کی صورت دیکھے، تو انہوں کیسا کر سکتی؟ شاعر کہا، مجنو کہا، ساحر کہا، کیسا کر سکتی انہوں؟ تمہیں سوچنا چاہیے. 40 سال تمہارے سامنے گزر چکے، نہ کسی سے ان کا کانٹیکٹ تھا. جن کو پکڑ لیے وہ کوئی آتا ہے کوئی سکھاتا ہے، اور کوئی ایک تھا جو لوہار تھا، انہیں کہیں سے آیا ہوا تھا، تھوڑا کچھ علم جانتا تھا، تو اس کے متعلق اسے منسوخ کر دیتے تھے، یہ بیان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، اور حضور کر رہے ہیں. اب انہوں جانتے ہی نہیں تو کیسا کر سکتی؟ یہ من گھڑت چیزیں تو یہ ہو نہیں سکتی. قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے. اللہ نفی کر رہا ہے، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکے ہیں. اللہ نے نہیں اتارا، انہوں اپنے دماغ سے گھڑ لیے، یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور کہہ رہا ہے مزید اللہ کے قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکے ہیں. اور اللہ نے جو باتیں جو پہلے سے علم قدیم میں ہے، اللہ کے علم قدیم میں ہے، اور یہ سب کچھ کہاں لکھا ہوا ہے؟ محفوظ کہاں ہے؟ یہ اوپر لوح محفوظ میں ہے. لوح. لوح محفوظ میں کیا ہے بولے تو اب اس کی بات، اللہ نے جب دنیا پیدا کی، ساری دنیا، اس کے بعد ایک قلم پیدا کیا، قلم، پین. تو وہ پین کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ، رائٹ. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اب سے آخر تک، عالم آفرینش سے، یعنی عالم جب سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے آخر تک، جب ختم ہوتا ہے، دنیا ختم ہوتی ہے، تب تک کا پورا لکھ. اب اللہ نے اس کو کیا حکم دیا، کیا اس کو رہبری کی، کیا اس کو گائیڈ کیا، لکھ دیا گیا، سارا قلم نے لکھ دیا. اب وہ محفوظ کر دیا اللہ لوح محفوظ میں. محفوظ لوح بولے تو کیا؟ لوح یا لام وہ لوح بولے تو تختی. ہاں ہے تختی تختی، تختی سلیٹ.
محفوظ محفوظ کر دیا. اب اس میں جو بھی لکھ دیا گیا اب وہاں سے آ رہا ہے, اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. کیا کیا لکھ دیا گیا ہے؟ میری تقدیر, آپ کی تقدیر, کتنے پیدا ہوتی ہیں, کون کون آتی ہیں, دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے, کب روز محشر برپا ہوتا ہے, اتنے تک لکھ دیا گیا ہے. سب کچھ محفوظ ہو گیا ہے. اب وہ جو بھی ہوگا اس کے اکارڈنگلی ہوگا. اب یہ جو بھی آئے ہیں, زبور آئے ہیں, تورات آئی ہے, پھر اب یہ جو قرآن آیا ہے, یہ بھی لوح محفوظ سے ہی ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں یہ ساری چیزیں, ان کی تفصیل اللہ بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو بنیاد ہے, یا جسے ہم ماخذ بولتے ہیں. ماخذ کسے بولتے ہیں؟ نہیں, جس سے اخذ کیا جاتا ہے, یعنی جہاں سے لیا جاتا ہے. ایکسٹریکٹ جہاں سے لیا جاتا ہے, وہ کہاں کا؟ کوئی انسانی دماغ نہیں بنایا یہ, بلکہ وہ لوح محفوظ ہے. جہاں سے لیا گیا ہے, یا کس سے لیا گیا ہے؟ لوح محفوظ سے. لوح محفوظ سے لیا گیا ہے. یہ کوئی کسی کی من گھڑت چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی من گھڑت چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے تشریحی اور تکوینی احکام ازل سے لکھے ہوئے ہیں. تکوینی بولے تو کیا؟ تکوین ساری یونیورس چلانے کے سارے معاملات, ساری یہ دنیا چلانے کے سارے معاملات, تکوینی احکامات. اور تشریحی بھی, اب یہ جو بھی آنا ہے, جو دین آتا ہے, جو پیغمبر آتی, یہ سارا سب کچھ, یہ سارے احکامات ازل سے لکھے ہوئے ہیں. ازل سے بولے تو عالم آفرینش بولتے ہیں ہمیں اردو میں. شروع سے, اسٹارٹنگ سے, عالم آفرینش سے, شروع سے جو بھی ہے لکھے ہوئے ہیں. ان احکام میں سے جن کی انسانوں کو ضرورت ہے, یہ قرآن ان کی تفصیل بیان فرماتا ہے. اب یہ قرآن کتاب بیان کر رہا ہے, اس میں بہت زیادہ ہے. لوح محفوظ میں سب کچھ ہے, دنیا شروع ہونے سے آخر تک کا ہے. قلم لکھ دیا اور وہ محفوظ ہو گیا, اسے لوح محفوظ بولتے ہیں. اب یہاں جو جتنی جتنی جیسی ضرورت تھی, اس حساب سے اللہ نازل کیا. اب یہ جو تورات آئی, اس میں احکام آئے, شریعت نہیں آئی. اس کے بعد انجیل آئی, اس میں ہے نا شریعت آئی, احکام نہیں آئے. وہ فلسفے کا اس وقت کا یہ اپج نہیں تھی, لوگوں کی کیپیسٹی نہیں تھی. جو جس طریقے سے ان کی دماغی حیثیت کیا تھی, ان کی دماغی کیپیسٹی کیا تھی, کیا کیلیبر تھے, اس حساب سے اللہ نے نازل کیا ہے. یہ کہاں پتا چلتا ہے بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ لاسٹ سپر جو بولتے نا, آخری کھانا کھائے, ایک باغ میں بیٹھ کر کھائے. اس کے بعد اپنے حواریوں کو بول دیا کہ جاؤ تمہیں بھی عبادت میں ہو جاؤ, اور میں بھی اپنی عبادت میں ہو جاتا ہوں. بول کو کہاں گئے انہوں؟ ایک وہ جو گارڈن ٹولز رکھنے کی ایک روم ہوتی ہے نا, اس میں جا کر عبادت کے لیے بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ رفع سماوی ہوا. وہاں پکڑانے کے واسطے ایک آدمی آلریڈی کھڑا تھا, وہ جو ان میں سے چھواریوں میں سے ہی تھا, جو رومیوں کو لا کر کھڑایا تھا, پولیس کو لا کر کھڑایا تھا. رومیوں کو تو معلوم نہیں, عیسیٰ کون ہی نہیں معلوم ہے. میں بول تو میرے استاد کر کو بولے تو ان کو پکڑ لینا کر کو, جو کھڑایا تھا اللہ اسے تو ان کی صورت دے ڈالیا, ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد اسے قتل کرے, اسے سولی پر چڑھائے, وہ جو معاملہ ہوا. لیکن میں کیا بتانے جا رہی ہوں, یہ جو لاسٹ سپر ہوا, کھانے کے وقت کھانا کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ دیکھو میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. کچھ تقریر کی انہوں نے, کچھ احکامات بتائے, کچھ نصیحتیں بھی کی, اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے, لیکن رک گئے. رک کر کیا کہا اپنے حواریوں سے, دیکھیے آپ کی یہ جو دماغی کیپیسٹی ہے, یہ اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کچھ بولوں, اس سے مزید کچھ بولوں تو تمہارا دماغ اسے نہیں لے سکے گا. یو کانٹ انڈرسٹینڈ, تمہارا کمپریہنشن اتنا نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو. تو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں, یہ اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں. اس کے بعد ایک پیغمبر میرے بعد آئیں گے جو تمہیں یہ ساری باتیں بتائیں گے, اور تم ان کو فالو کرنا. ہر پیغمبر کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق بتائیں. ہر پیغمبر کو, کب سے؟ نوح علیہ السلام سے, آدم علیہ السلام سے, بلکہ ہر پیغمبر کو بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان آنے والے ہیں. یہ کس لیے؟ اب ہمیں بھی سمجھ سکتے ہیں, ہسٹری آپ پڑھ رہے ہیں,
कोल्ड स्टोरेज है, न्यू स्टोरेज है, पहले पत्ते लगा लेते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बताते रहिए कपड़े कितने नफीस मलबूसात क्या क्या खिलत फाखिरा तैयार करने लगे। ये सब क्या, दिमाग उनका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। अब उन्होंने टेक्निकल स्किल्स समझने लगे, फैक्ट्रीज बने, उसके बाद ये बड़े बड़े कारखाने बने, अब ये सब तैयार होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। पहले नहीं थी ना, तो उनकी दिमागी कैपेसिटी भी वही थी। तो पहले जबूर आए, जबूर में क्या है, जबूर में जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुछ भी नहीं है, ना हिकमत है ना शरीयत है, सिर्फ ये हमद के तराने हैं, हमद के तराने, अल्लाह की तारीफ है, बस तारीफ है। अब उसे इनको ऐसी एक आवाज दे दी थी अल्लाह ने कि वो बहुत अच्छा जो पढ़ते थे, वो जो तराने पढ़ते थे, अच्छी आवाज में पढ़ते थे, तो आजू बाजू के ये जो पहाड़ हैं वो भी झूमने लग जाते थे, और परिंदे आकर ऊपर एक झुंड के जैसा, एक साये के जैसा कर लेते थे, उन्हों भी सुनते थे, पहाड़ा भी झूम उठते थे। तो ऐसा सिर्फ तराने हैं उसमें, और इनको आवाज बहुत अच्छी दिया था अल्लाह, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज बहुत अच्छी दिया था। ये आवाज किसे दिया था सहाबियों में, अल्लाह बोल कर हूं, मैं बोल कर हूं, अबू मूसा अशरी को, अबू मूसा अशरी, अबू मूसा अशरी, अबू मूसा अशरी, अलीफ नून आइन रा या, अलीफ नून ना, अलीफ शीन अश अश, अलीफ अलीफ शीन आइन रा या, या या अशरी, हाँ अबू मूसा अशरी। उन्होंने क्या करे, वो उसकी रिवायत भी सुन लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बयान कर देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गश्त लगाते थे, तहज्जुद के बाद जो गश्त लगाते, थोड़ी इधर उधर जाते थे, तो छोटे छोटे घरान थे, वो घरों से आवाज आती थी। अबू मूसा अशरी के घर से पास हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा कुरान की तिलावत कर रहे थे, बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ी प्यारी आवाज से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, थोड़ी देर रुक गए वहां पर, उनको सुना, उन्होंने क्या पढ़ रही, उनको मालूम नहीं हुआ, अबू मूसा अशरी को मालूम नहीं हुआ। रुके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिए, उसके बाद चले गए। बाद में फजर के बाद थोड़ा मजलिस हुआ करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बैठा करते थे, ख्वाब सुनाया करते थे, कोई मामलात पूछा करते थे, कोई अहकामात जानने की कोशिश करते थे, ये लोग बैठे रहते थे सहाबी। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी को शाबाशी तारीफिया कलाम में बयान किया कि आए अबू मूसा, तुम्हें दाऊद लहने दाऊदी का एक लहन अता कर दिया है अल्लाह ने। लहने दाऊदी बहुत फेमस, दाऊद का वो जो लहने दाऊदी, दाऊद अलैहिस्सलाम, लहन, लाम है नून, लाम है नून, लहन, लहन बोले तो ये जो लाम है नून, तर्ज, आवाज, ये जो गाने की वजह से आवाज अलग निकलती नहीं, वो लहन बोलते हैं उसे। तरन्नुम से हाँ, तरन्नुम बोल सकते हैं आप। लहने दाऊद का एक ये बना दे दिया है अल्लाह ने। क्या बात में आई, अच्छा लौह महफूज, जिसमें अल्लाह ताला ने हर तरह के अहकामात तकवीनी शरई सब कुछ अज़ल से लिखे हुए हैं। अज़ल से जो भी होना है आखिर तक होना है, ये सारा सब कुछ महफूज हो गया है, सब कुछ लिख दिया है अल्लाह ने। अब आगे जो भी आती है वो सब उसी के तहत आती, जो भी है उसी के तहत, अकॉर्डिंग टू दैट। इन अहकाम में से जिनकी इंसानों को जरूरत है, ये कुरान उनकी तफसील बयान करता है। इंसान को क्या जरूरत है उतना बयान किया है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जो इंसान को जरूरत है, जरूरत के तहत ही नाजिल हुआ है। तौरात भी ऐसा ही नाजिल हुई, फलसफा बयान नहीं किया उसमें, शरीयत नहीं आई उसमें, अहकामात ये सब नहीं दिया। कुरान में शरीयत भी आ गई, अहकामात भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। क्यों आ गया, ये आखिर है, आखिर किताब है, इसके आगे किताब आने वाली नहीं है, ये खत्म। अब इसके ऊपर भी आखिर जुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन, अब आपके ऊपर नाजिल होने वाली किताब वो भी आखिरी किताब, इसमें ना कोई ला कलिमाति ला मुबद्दिला लि कलिमातिल्लाह, इसमें कोई हरफ की भी तारीफ नहीं हो सकती, कोई एडिशन नहीं हो सकता, कोई डिलीशन नहीं हो सकता। अब ये आखिर तक यही रहेगी, अब यही नुमाइंदगी करेगी इंसान की। तो अल्लाह सब कुछ इसमें बयान कर दिया जो जरूरी था इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, राह हक पर रहने के लिए, जो जरूरी अहकाम हैं वो सारे, जो भी गाइडेंस भी है वो सब कुछ अल्लाह ने बता दिया है, जो जरूरत है ये कुरान उसकी तफसील
कर रहा है। एक बार देख लीजिएगा, वमा काना हाजल कुरानो आई युफ्तरा मिन दुनिल्लाह, ये कोई इफ्तारा नहीं है, मन घड़त नहीं है, आई मुशरिको, आई बदबख्तो, जो तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी पर इल्जामात लगा रहे हो, उनके दिमागी उपज नहीं है ये, उनके दिल से कोई बात मन घड़त नहीं की है उन्होंने। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैना यदैहि, बल्कि जो पहले से किताबें आई है उसकी तस्दीक करती हुई आई है। वो तफसील अल किताबी ला रैबा फीही, तफसील से मुफस्सिल बयानिया अंदाज में इसमें बयान किया गया है जो जो भी जरूरियात है, और पहले की किताबों की तस्दीक भी करती आई है। इसके बाद तो इसमें भी और एक वर्ड आ रहा है, वसूख, तौसीख की भी बात आ रही है। तस्दीक, तौसीख, तौसीख बोले तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बयान करना, वसूख उर्दू में बोलती, मैं तौसीक तो वसूख के वसी साथ कह रहा हूँ। वसी नहीं, वसूख, वो वसू का, वो खाफ खाफ, खाफ ये उर्दू में यूज करती। तुम्हारी बात को अगर उसे ज्यादा फोर्सिबली प्रेजेंट करना है तो क्या बोलती मालूम है, मैं ये बात वसूख के साथ कह रही हूँ, वसूख के साथ, यानी आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई नो इट। ये कोई मैं सुनी सुनाई नहीं बोल रही, आई नो वेरी मच अबाउट इट करको बोलना तो तुम्हें ये वर्ड यूज करते। ये बहुत से वर्ड्स यू कांट फाइंड सिनोनिम्स, इसके जो मुतरादिफात है ना, इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं इंग्लिश में बोलना का तो नहीं हो सकता। इंग्लिश में भी कई अल्फाज ऐसे हैं जिसका एग्जैक्ट वर्ड उर्दू में नहीं ला सकते, नहीं। हाँ, उर्दू के भी कई ऐसे हैं, अब बरकत है, नियत है, वसूख है, तौसी है, ये सारी चीजें हमें बयान नहीं कर सकते। उसके वास्ते एक पैराग्राफ बोल सकती, ये है, वो है, ऐसा है, ऐसा बयान कर सकते। ये हर एक जबान का एक ये वो, उर्दू जबान भी बहुत वसी है, अरबी जबान सबसे ज्यादा, बहुत रिच लैंग्वेज। अल्लाह उर्दू उसे, में फारसी भी मिलती है क्या? हाँ फारसी है, मैं फारसी उर्दू फारसी है। आपको पहले बोल चुकी हूँ नहीं, अरबी किससे अरबी उर्दू किससे बनी है आपको बोल चुकी हूँ ना जी, हिंदी, 5 लैंग्वेजेस से, हिंदी, बोलो बोलो। हिंदी, हिंदी, उर्दू, फारसी, उर्दू, फारसी, नहीं भाई, उर्दू को छोड़ो, उर्दू ही बनी है कि फारसी, फारसी, हिंदी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, अरबिक, अरबी, अरबी है, अरबी बहुत ज्यादा है उर्दू में, 80% अरबी, याद रखिएगा, 80% अरबी, बाकी के 20% हिंदी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, पर्शियन, फारसी है, फारसी, पर्शियन आप बोल रहे हैं, फारसी ही है। तो ये उर्दू में अरबी ज्यादा है। आप अगर उर्दू जान रहे तो यू हैव ए बिग एडवांटेज, यू स्टैंड एट ए ग्रेट एडवांटेज। 80% आप एकदम सीधा मादे पर पहुंच जाती। अब यहकुमुन, आपको मालूम हो गया क्या, हकमा यहकुमो, अब ये हुक्म से है, हिकमत भी इसी से है, महकुम भी इसी से है, हाकिम भी इसी से है, हुक्काम भी इसी से है, और मालूम हो जाता है आपको। अब कंटेक्स्ट पर आप मालूम कर लेंगे कि यहाँ बयान किस बात का हो रहा है, मालूम हो जाता है आपको। हाँ, ये उर्दू जानने का एक फायदा बहुत ज्यादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करोड़ा एहसान। वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दुनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैना यदैहि तफ़सील अल किताबी ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। इसमें कोई रैब बोले तो शक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से है, मन घड़त नहीं है। ये जो तुम कह रहे हो आए कुफार, ऐ मुशरिकीन मक्का, मन घड़त नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, मिर रब्बिल आलमीन ला रैब फीही, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से। और इसमें सारी तफसीलात बयान किए गए हैं जो तस्दीक करता है पुरानी किताबों की, किसकी, जबूर की, तौरात की, इंजील की, ये सारी किताबों की अल्लाह तस्दीक करता है। क्या, सॉरी, अल्लाह नहीं तस्दीक कर रहा, अल्लाह किसके थ्रू तस्दीक कर रहा है, कुरान, कुरान तस्दीक करती हुई आई है। ये आया नंबर 37 हुआ।